Hi students, all of you good evening. Welcome to the class. In this class, we are going to discuss about IUPAC nomenclature of complex compounds. The complex compounds are also called as coordination compounds, right? So coming to the IUPAC nomenclature, if I take any one complex, suppose I am writing one complex here. Okay, here I am writing one complex K4 square bracket of FeCN taken 6 times. This is a complex compound that is also known as coordination compound. A coordination compound contains coordination entity. A coordination compound that contains coordination entity. Already in the last class, we discussed about coordination entity. What is the coordination entity means? Whatever the atoms or the groups that are present within the square bracket. The atoms or the groups including with central metal that are present within the square brackets, that is known as coordination entity. రన్నింగ్ నోట్స్ లాగా రాసుకుంటూ వెళ్ళండి. మీకు కావాలి, ఎవరికైతే నోట్స్ కావాలని అడిగారో వాళ్ళు రన్నింగ్ నోట్స్ లాగా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. స్లోగా చెప్తాను. Including the central metal atom, the ligands which are present within the square brackets. Once again, including the central metal atom, the ligands which are present within the square brackets of a complex compound is known as coordination entity. సో ఇక్కడ ఈ కాంప్లెక్స్ లో మనకు కోఆర్డినేషన్ ఎంటిటీ రాయాలంటే ఏం రాయాలి? కింద రాయండి. ఎగ్జాంపుల్ K4 square bracket of FeCN taken 6 times, square bracket close. What is the coordination entity? The coordination entity is FeCN taken 6 times within the square brackets. This part of the complex is called as coordination entity. Next line. The coordination entity contains central metal. The coordination entity contains central metal within brackets, most of the times transition element. Most of the times transition element. TE stands for transition element. And different types of ligands or same type of ligands. Different types of ligands, or same type of ligands. So this is about coordination entity. To write the IUPAC nomenclature, we have to know about the coordination entity first. So the coordination entity is containing central metal. All of you know what are acting as central metals. I will give the mic. What are acting as the central metals? Yes, you can unmute yourself. What are acting as the central metals?
Transitional elements. Very good. Transition elements are acting as the central metals most of the times, not all the times, most of the times. And then we have to know about the ligands. Now the concept we are going to discuss is ligand. Write down the side heading, ligand. li అనొచ్చు, li అనొచ్చు, ligand అని పిలవచ్చు, ligand అనొచ్చు, మన ఇష్టం, అది మన ప్రొనౌన్సియేషన్. ఓకేనా? ఎస్. వాట్ ఈస్ అ ligand? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ligand? Group of atoms or a species, simply we can say a species which can donate, species which can donate at least one electron pair towards the central metal atom, towards the central metal atom, towards the central metal atom to form coordination bond, to form a coordination bond is called as ligand, is called as ligand. సో ఇక్కడ మనం ligands గురించి చదువుకుంటూ ఉన్నాం. How many types of ligands are there? Based on charges. Next slide heading, classification of ligands. Classification of ligands. Next slide heading, classification of ligands. All right. Based on charges, ligands are classified into three types. Based on charges, ligands are classified into three types. First one is negative ligands. Second one is neutral ligands. The third one is positive ligands. Positive ligands. సెకండ్ ఇయర్ లో వినుంటారు మీరు, పాజిటివ్ లైగాండ్స్ అనేవి చాలా కొద్దిగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక స్పీసీస్ పైన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్, ఇది హాలోజన్ కాదు, జస్ట్ ఎక్స్, సమ్ ఎలిమెంట్, అన్నోన్ ఎలిమెంట్. సపోజ్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ some lone pairs as well as a positive charge, is it ready to donate the electron pair? Is it ready to donate the electron pair? I'll give the mic. Yes, you can respond now. If any species is there having lone pairs as well as positive charge, is it ready to donate the electron pair? What the positive charge indicates? The positive charge indicates electron deficiency. So whenever electron deficiency is there, such species are not ready to donate the lone pair. మీకు అర్థం కావడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నేను లక్షాధికారిని అనుకుందాం, మీరు కోటీశ్వరులు అనుకుందాం. కొద్దిసేపు ఎవరి దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి? రెస్పాండ్ అవ్వాలి మైక్ ఓపెన్ చేసి. నేను లక్షాధికారిని, మీరు కోటీశ్వరులు, ఎవరి దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి? మైక్ ఓపెన్ కాలేదా? అయింది. ఓకే, నేను లక్షాధికారిని, మీరు కోటీశ్వరులు, డబ్బులు ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నాయి? మా దగ్గర. అబ్బో, ఎవరో తెలివిగా చెప్పారు కోటీశ్వరుల దగ్గర అని, మా దగ్గర అనకుండా. ఓకే ఫైన్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో నేను లక్షాధికారిని, మీరు కోటీశ్వరులు, మీ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. కానీ మీకు డబ్బులు దానం చేసే స్వభావం లేదనుకో, పిసినారులు అనుకో. డబ్బులు దానం చేసే స్వభావం లేదు, పిసినారులు.
కానీ నేను డబ్బులు తక్కువ ఉన్నా కూడా నాకు కొంచెం జాలి గుణం ఎక్కువ ఉంది అనుకుందాం ఉందో లేదో తెలియదు. సో ఇప్పుడు మన ఇద్దరిలో ఎవరు డబ్బులు దానం చేయగలరు? మీరు అంతే అంతే అంతే. లక్షాధికారి. లక్షాధికారులే. ఓకే ఫైన్. సో పాయింట్ లోకి వస్తున్నా. సో డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయా తక్కువ ఉన్నాయా అనేది కాదు, ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది కాదు, ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ని డొనేట్ చేసే టెండెన్సీ ఉండాలి. ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ని డొనేట్ చేసే టెండెన్సీ ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నా చూడండి, బోర్డు పైన స్క్రీన్ పైన ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి రాస్తాను చూడండి క్లియర్ గా. మొన్న మనం డిస్కస్ చేసాం స్ట్రాంగ్ లైగాండ్, వీక్ లైగాండ్. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను చెప్తారా? NH3. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. NH3 దగ్గర లోన్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 లోన్ పేర్. ఫ్లోరైడ్ అయాన్ లోన్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. సో దీంట్లో జనరల్ గా అయితే మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి? F minus is a strong. F minus. F మైనస్ అనేది ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఉన్నాయి సార్, కాబట్టి అది ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ ని డొనేట్ చేయాలి అని మనం గెస్ చేస్తాం. బట్ ఫ్లోరిన్ కి ఏముంది అంటే పిసినారి స్వభావం ఉంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ని డొనేట్ చేసే స్వభావం లేదు, ఎలక్ట్రాన్స్ ని గెయిన్ చేసుకునే స్వభావం ఉంది. కాబట్టి ఫ్లోరిన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడీ టు డొనేట్ ద లోన్ పేర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ వీక్ లైగాండ్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది కాదు విషయం ఇక్కడ, ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేయగలిగే టెండెన్సీ ఉందా లేదా దాన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాం ఫ్లోరైడ్ ఈజ్ ఎ వీక్ లైగాండ్, వెరాస్ అమోనియా ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ లైగాండ్. ఇప్పుడు ఒక కండిషన్ తెలియాలి మనకు, స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ అవ్వాలి అంటే లోన్ పెయిర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న ఆటము ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ ఎలా ఉండాలి? వెరీ గుడ్. సో లోన్ పెయిర్స్ ఉన్నటువంటి ఆటమ్ యొక్క ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ లెస్ ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ గనక ఉంటే అది ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికన్నా కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ని డొనేట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ కనుక నీకు అర్థమైతే వాడు ఎన్ని స్పీసెస్ ఇచ్చినా సరే, ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినా సరే, ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ తక్కువ ఉంది అంటే స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంది అంటే వీక్ లైగాండ్ అవుతుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎవరికైతే అర్థమవుతుందో వాడు ఇచ్చిన కాంప్లెక్స్ ఎలాంటి కాంప్లెక్స్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. తర్వాత టాపిక్ లో వస్తుంది CFT, ఆల్రెడీ మనం కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తూ ఉన్నాం అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ బేస్డ్ ఆన్ చార్జెస్ అంటూ ఉన్నాం. సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ అంటూ ఉన్నాం, నెగటివ్ లైగాండ్స్, న్యూట్రల్ లైగాండ్స్ అండ్ పాజిటివ్ లైగాండ్స్. ఒకసారి స్క్రీన్ పైన ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తున్నాం ఫస్ట్. సో ఒకసారి హెడ్డింగ్ చదవండి. నేమింగ్ ఆఫ్ లైగాండ్స్. లైగాండ్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 టైప్స్. నో క్యారెక్టరిస్టిక్ సఫిక్స్. రైట్ డౌన్, అదర్వైజ్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. వద్దు, స్క్రీన్ షాట్లు వద్దు, రాసుకోండి. ఎందుకంటే మీకు నోట్స్ కావాలని సార్ చెప్పారు, నోట్స్ ఇవ్వమని కూడా సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు నాకు క్లియర్ గా. నోట్స్ రాసుకోండి, పర్లేదు. కొంచెం లేట్ అవుతుంది, డిలే అవుతుంది, పర్లేదు, స్లోగా రాసుకోండి. ఓకేనా? సో హెడ్డింగ్ రాయండి అమ్మా. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ బేస్డ్ ఆన్ చార్జెస్. హెడ్డింగ్ రాసాం ఇంతకుముందే. 3 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ నెగటివ్ లైగాండ్స్, సెకండ్ వన్ న్యూట్రల్ లైగాండ్స్, థర్డ్ వన్ పాజిటివ్ లైగాండ్స్. రైట్? ఓకే. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఆర్ నెక్స్ట్ సబ్ టాపిక్, సబ్ పాయింట్. నంబర్ ఆఫ్, సారీ నాట్ నంబర్, no characteristics suffix for neutral ligands. No characteristic suffix for neutral ligands. సో న్యూట్రల్ లైగాండ్స్ కి సఫిక్స్లు అనేవి ఏవి ఉండవు. సఫిక్సెస్ అంటే ముందు రాసేవా వెనక రాసేవా? ముందు వెనక డౌట్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒకటి రాస్తున్నా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక సంథింగ్ ఏదో తీసుకున్నా, ఇక్కడ ఒక మనిషిని తీసుకుంటున్నా. మనిషి అనుకుంటారా ఇంకేమన్నా అనుకోండి, మీ ఇష్టం. వీడికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే సఫిక్సా, రైట్ సైడ్ ఉంటే సఫిక్సా? ఓకే, మైక్ ఓపెన్ చేయాలి కదా. వీడికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే సఫిక్సా, రైట్ సైడ్ ఉంటే సఫిక్సా? రైట్ సైడ్. ఎస్, రైట్ సైడ్ కనుక ఏదైనా రాస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనం? సఫిక్స్ అంటాం.
తరువాత రాసేదాన్ని సఫిక్స్ అంటాం. తరువాత రాసేదాన్ని సఫిక్స్ అంటాం. ముందు రాసేదాన్ని ప్రిఫిక్స్ అంటాం. వీడికి ముందు రాసేదాన్ని ప్రిఫిక్స్ అంటాం. వీడెవడు? ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మీరు కనుక వినుంటే వీడెవడో ఆర్గానిక్ Root కెమిస్ట్రీలో వీడు Root రూట్ word. వర్డ్. వీడెవడు అంటే రూట్ వర్డ్ వీడు. సో ప్రిఫిక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక మెయిన్ కీవర్డ్ కి ముందు రాసేదాన్ని ప్రిఫిక్స్ అంటాం, తర్వాత రాసేదాన్ని సఫిక్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ హెడ్డింగ్ మనం చూస్తే కనుక నో క్యారెక్టరిస్టిక్ సఫిక్సెస్ ఫర్ న్యూట్రల్ లైగండ్స్. సో ఒకసారి స్క్రీన్ పైన ఉన్నవన్నీ చదవండి, మీకే అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ ఎథిలీన్ డయామైన్. write down this one, very important ligand. write down ethylene diamine. నోట్స్ ఖచ్చితంగా రాయాలి. పావని స్క్రీన్ మాత్రమే చూస్తున్నావు, నేను మీ అందరినీ చూస్తున్నా, మీరు ఏం చేస్తున్నారో మొత్తాన్ని చూస్తా ఉన్నా. ఇక్కడ ఎథిలీన్ డయామైన్ రాయండి, నేమ్ రాయండి. ఎథిలీన్ డయామైన్. ప్రతి ఒక్కరి ఫేస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నేను, క్లాస్ మాత్రమే చెప్పట్లేదు. ఎందుకంటే వన్స్ నాకు వర్క్ అసైన్ అయితే అన్ని ఫాలోఅప్ చేస్తుంటా. ఎథిలీన్ డయామైన్. ఇక్కడ ఎథిలీన్ అంటే ఏంటి అంటే CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 ఎథిలీన్. కానీ అక్కడ పై బాండ్ ని బ్రేక్ చేసా, ఎథిలీన్ లో ఉన్న పై బాండ్ ని బ్రేక్ చేసా, 2 సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఒక పై బాండ్ బ్రేక్ అయితే 2 సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో 2 సిగ్మా బాండ్స్ వచ్చాయి. ఒక సిగ్మా బాండ్ దగ్గర NH2 గ్రూప్ తీసుకుంటున్నా, ఇంకొక సిగ్మా బాండ్ దగ్గర కూడా NH2 గ్రూప్ తీసుకున్నా. NH2 గ్రూప్ లో నైట్రోజన్ దగ్గర ఏముంటుంది? లోన్ పెయిర్. ఇక్కడ కూడా నైట్రోజన్ దగ్గర లోన్ పెయిర్. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎథిలీన్ డయామైన్ అంటే సింపుల్ గా ఇలా రాయొచ్చు. CH2 ప్రతి ఒక్కరు రాస్తూ రావాలి. CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2 సింగిల్ బాండ్ NH2 nitrogen with one lone pair, single bond NH2 nitrogen with one lone pair. So this is called as ethylene diamine. ethylene లో ఫస్ట్ లెటర్ ఏంటి? E. అమైన్ n అంటున్నాం కాబట్టి n తీసుకుంటున్నాం. సో దీన్నే సింపుల్ గా EN అని రాస్తారు. సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక లైగాండ్ కనుక ఇస్తే ఆ లైగాండ్ ఎలా ఇచ్చాడు? బ్రాకెట్ ఆఫ్ EN అని కనుక ఇస్తే, బ్రాకెట్ ఆఫ్ EN అని కనుక మెన్షన్ చేస్తే దాని పేరేంటి? ఎథిలీన్ డయామైన్. దాని ఫార్ములా రాయాల్సి వస్తే ఇలా రాస్తాం. NH2 సింగిల్ బాండ్ CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2 సింగిల్ బాండ్ NH2. సో ఎథిలీన్ డయామైన్ ని మెన్షన్ చేసా ఇక్కడ. ఇప్పుడు నేను ఒక సెంట్రల్ మెటల్ ని తీసుకుంటున్నా, ఒక సెంట్రల్ మెటల్ తీసుకుంటున్నా నేను. సో ఇక్కడ ఒక సెంట్రల్ మెటల్ ఉంది అనుకుందాం, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ ఇది. ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సిషన్ మెటల్ తో ఈ ఎథిలీన్ డయామైన్ అనేది ఎన్నిసార్లు కోఆర్డినేట్ అవుతుంది? ఎన్ని కోఆర్డినేట్ సైడ్స్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది? ఎథిలీన్ డయామైన్ అనేది ఎన్ని కోఆర్డినేట్ సైడ్స్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది? 2. ఎస్, ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఈ లోన్ పెయిర్ ని డొనేట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఒక కోఆర్డినేట్ సైట్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది, ఒక కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక లోన్ పెయిర్ ని డొనేట్ చేస్తుంది, ఒక కోఆర్డినేట్ సైట్ ని ఆక్యుపై చేసింది అట్ ద సెంట్రల్ మెటల్. సో కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత ఇక్కడ? 2. ఎన్ని కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఏమో 2 అయింది, బట్ లైగాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? ఓన్లీ 1 లైగాండ్. సో ఇలాంటి లైగాండ్ ని ఏమంటాము? బైడెంటేట్ లైగాండ్. ఏమంటాం? బైడెంటేట్ లైగాండ్. బైడెంటేట్ లైగాండ్. సో బైడెంటేట్ లైగాండ్ దీనిపైన చార్జ్ ఏమైనా ఉందా? ఇక్కడ చూడండి, ఫార్ములా చూడండి, హైలైటర్ తీసుకుంటున్నా. NH2 CH2 CH2 NH2 దీనిపైన ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఏమైనా ఉందా? లేదు. సో ఇది దేనికి ఎగ్జాంపుల్? న్యూట్రల్ లైగాండ్. ఎథిలీన్ డయామైన్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ లైగాండ్. న్యూట్రల్ లైగాండ్స్ కి ఏమి ఉండవు? క్యారెక్టరిస్టిక్ సఫిక్సెస్ ఉండవు. there is no characteristic suffixes for neutral ligands. అర్థమైందా? మైక్ ఆన్ లోనే ఉంది. ఓకే ఫైన్.
మీరు రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటే క్లాస్ కొంచెం స్పీడప్ చేస్తా. అండ్ ఇంకా ఒకటి, ఎథిలిన్ డయామైన్ అనేది ఇక్కడ ఒక సైక్లిక్ కాంప్లెక్స్ ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. చూడండి ఇక్కడ ఒక రింగ్ లాగా ఫామ్ అయిందా లేదా? సో ఎథిలిన్ డయామైన్ అనేది దేనికి కూడా ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది? Chelating వెరీ గుడ్. ఎథిలిన్ డయామైన్ ఈజ్ ఆల్సో an example of chelating ligand. ఓకే, సో ఎథిలిన్ డయామైన్ కి ప్రిఫిక్స్ కానీ సఫిక్స్ కానీ ఏమైనా రాసామా? ఏమి రాయలా, దాని పేరు దాని నేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసాం. దెర్ ఈస్ నో క్యారెక్టరిస్టిక్ సఫిక్సెస్ ఫార్ న్యూట్రల్ లైగండ్స్. సో ఒకసారి స్క్రీన్ పైన ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మీరు రీడ్ చేయండి, అర్థమవుతుంది. మీ మెటీరియల్ లో కూడా ఉన్నాయి. స్క్రీన్ ని చూడడం కష్టంగా ఉన్న వాళ్ళు పక్కన మెటీరియల్ ఓపెన్ చేసి చూడొచ్చు. టాపిక్ వచ్చేసి లైగండ్స్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లైగండ్స్. ఓకే, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. C6H5N. ఇక్కడ చూడండి, దీని పేరు ఏమిచ్చాడు? పైరిడీన్. ఆర్ మీరేమంటారు చెప్పండి, పైరిడీన్ అంటారా, పిరిడీన్ అంటారా? పిరిడినా? ఓకే ఫైన్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఊర్లో ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒక్కోలా ఉంటది, ఇంగ్లీష్ ఒకటి అయినా కూడా. ఓకే, దీన్ని చూద్దాం. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. C6H5 ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, C6H5N. ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే బెంజిన్ లా ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ చూస్తే బెంజిన్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఒక కార్బన్ ప్లేస్ లో నైట్రోజన్ వస్తుంది. ఈ నైట్రోజన్ పైన ఏముంటుంది? లోన్ పెయిర్ ఉంటుంది. ఈ స్ట్రక్చర్ రాసుకోండి, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పైరిడీన్ ఆర్ పిరిడిన్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పిరిడిన్ ఆర్ పైరిడిన్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పైరిడిన్ ఆర్ పిరిడిన్. దీనిపైన చార్జ్ ఏమైనా ఉందా అంటే నో చార్జ్. కాబట్టి పైరిడిన్ అనే నేమ్ నార్మల్ నేమ్, దెర్ ఇస్ నో సఫిక్స్, ఎలాంటి అడిషనల్ సఫిక్సెస్ ని వాడట్లేదు. అండ్ ఇంకొకటి, ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్, దీన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను నేను. టాపిక్ ఎక్కడ వచ్చినా సరే నేను ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్. క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ లో మీరు రెండు మెథడ్స్ వినుంటారు నైట్రోజన్ గురించి. నైట్రోజన్ గురించి రెండు మెథడ్స్ వినుంటారు, డ్యూమాస్ మెథడ్ అలాగే జల్డాల్స్ మెథడ్ అని. డ్యూమాస్ మెథడ్ అండ్ జల్డాల్స్ మెథడ్. ఇప్పుడు నేను డీటెయిల్ గా వెళ్ళట్లేదు. జల్డాల్స్ మెథడ్ అనేది వాడరు. దేనికి వాడరు? పిరిడిన్ కి వాడరు. పిరిడిన్ లో ఏముంది? ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఉంది. సో నైట్రోజన్ ఉన్నా కూడా జల్డాల్స్ మెథడ్ అనేది ప్రిఫరబుల్ కాదు. సో జల్డాల్స్ మెథడ్ ఈస్ నాట్ ప్రిఫరబుల్ ఫార్ ద ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇన్ ద రింగ్ కాంపౌండ్స్. ఇది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన బిట్, ఇది నోట్ అని రాసుకోండి. Zaldahl's method is not used. ఇది ఈ చాప్టర్ కి సంబంధం లేదు, ఇంటర్మిక్స్. ఆ చాప్టర్ ఈ చాప్టర్ మిక్స్ చేసి చెప్తున్నాం. Zaldahl's method is not used for the estimation of nitrogen, for the estimation of nitrogen of organic compounds containing ring structures. Zaldahl's method is not used for the estimation of nitrogen of organic compounds containing ring structures. సో ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో నైట్రోజన్ ఎక్కడుంది? రింగ్ స్ట్రక్చర్ లో నైట్రోజన్ కనుక ఉంటే ఇలాంటప్పుడు మాత్రం జల్డాల్స్ మెథడ్ వాడరు అంటాడు. ఏ మెథడ్ వాడతాడు అంటే డ్యూమాస్ మెథడ్. జేఈఈ జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఈ రెండు మెథడ్స్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మీ సార్స్ డిస్కస్ చేస్తారు, జాగ్రత్తగా వినండి. డ్యూమాస్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే జల్డాల్స్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, పర్టికులర్ గా జేఈఈ వాళ్ళకి. నీట్ వాళ్ళకి ఇంత అవసరం లేదు, అది కూడా చెప్తాం, ఏది అవసరమో అది చెప్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఒకసారి పైరిడిన్ గురించి చూద్దాం. పైరిడిన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? C5H5N. వెరీ గుడ్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, C5H5N. ఒక్కోసారి ఇలా ఇచ్చేస్తాడు ఫార్ములా, నువ్వు దాని వెంటనే గుర్తు చేసుకోవాలి అది పైరిడిన్ అని. పైరిడిన్ అని గుర్తు చేసుకోగలే, దానిపైన చార్జ్ ఉందా లేదా గుర్తు రావాలి నీకు. చార్జ్ లేదు,
సో C6H5N is an example of అంటాడు సింపుల్ గా ఇదే అంటాడు. C6H5N is an example of neutral ligand and it is named as pyridine. Okay, right. Next molecule చూద్దాం. PH3. PH3 ని ఏమని పిలుస్తారు? పాస్పైన్. రాస్తూ రావాలి, నాతో పాటు రాస్తూ రావాలి. PH3 is called as పాస్పైన్. వీడియో ఎవరైతే ఓపెన్ చేయలేదో నేను చూస్తూ ఉన్నా, రిమూవ్ చేసేస్తా క్లాస్ లో నుంచి. పాస్పైన్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. పాస్పరస్, సింగిల్ బాండ్ హైడ్రోజన్, సింగిల్ బాండ్ హైడ్రోజన్, సింగిల్ బాండ్ హైడ్రోజన్. పాస్పరస్ పైన ఒక లోన్ పేరు ఉంటుంది. ఇంతకు ముందే మనం చూసాం అమోనియా స్ట్రక్చర్. అమోనియా స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. నైట్రోజన్, సింగిల్ బాండ్ హైడ్రోజన్, సింగిల్ బాండ్ హైడ్రోజన్, సింగిల్ బాండ్ హైడ్రోజన్. నైట్రోజన్ పైన కూడా లోన్ పేరు ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా ఇవన్నీ కూడా ఏ ఎలిమెంట్స్ అంటే 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అనే చాప్టర్ వస్తుంది, అక్కడ చదువుకుంటారు. 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? నైట్రోజన్, పాస్పరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ అండ్ బిస్మత్. బిఐ. నైట్రోజన్, పాస్పరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, బిస్మత్. సో నైట్రోజన్ అనేది హైడ్రోజన్ తో రియాక్ట్ అయితే NH3 ఫామ్ అవుతుంది. పాస్పరస్ అనేది హైడ్రోజన్ తో రియాక్ట్ అయితే PH3 ఫామ్ అవుతుంది. ఆర్సెనిక్ అనేది హైడ్రోజన్ తో రియాక్ట్ అయితే AsH3 ఫామ్ అవుతుంది. అట్లాగే ఎస్బి అనేది, ఎస్బి అంటే యాంటిమోనీ, హైడ్రోజన్ తో రియాక్ట్ అయితే SbH3 ఫామ్ అవుతుంది. అట్లాగే బిస్మత్ అనేది హైడ్రోజన్ తో రియాక్ట్ అయితే BiH3 ఫామ్ అవుతుంది. సో నేను ఇవన్నీ తీసుకోవట్లా, రెండు మాత్రమే తీసుకుంటున్నా. ఏ రెండు తీసుకుంటున్నా? NH3 అండ్ PH3. NH3 పేరు తెలుసు మీ అందరికి, అమోనియా. PH3 ని పాస్పైన్ అని అంటాం. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మీకు, ఈ రెండు కూడా లైగాండ్సా కాదా? Yes, sir. ఓకే. వీటి రెండిట్లో ఏది బెస్ట్ లైగాండ్ అవుతుంది? NH3. బెస్ట్ లైగాండ్ అవ్వాలి అంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉండాలా, తక్కువ ఉండాలా? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ తక్కువ ఉండాలి. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది గ్రూప్ లో నైట్రోజన్, పాస్పరస్, ఆర్సెనిక్ గ్రూప్ లో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఏమవుతుందమ్మా? డిక్రీజెస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, అమోనియా అండ్ పాస్పైన్ లో విచ్ వన్ ఈస్ ద బెస్ట్ లైగాండ్? పాస్పైన్ ఈస్ అ మోర్ స్ట్రాంగర్ లైగాండ్. రాసుకోండి, అది మోర్ స్ట్రాంగర్. సో PH3 లేదా సింపుల్ గా రాసుకోవచ్చు, PH3 is greater than NH3. దాని హెడింగ్ ఏంటంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ లైగాండ్ నేచర్. ఆర్డర్ ఆఫ్ లైగాండ్ నేచర్. సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఇయర్ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కూడా టచ్ చేస్తున్నా. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనే టాపిక్ ఏ చాప్టర్ నుంచి? పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్. అట్లాగే సెకండ్ ఇయర్ లో 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, నైట్రోజన్, పాస్పరస్, ఆర్సెనిక్ అన్ని 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ టచ్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే లైగాండ్స్ అంటే కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ టచ్ చేస్తున్నాం. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నే ఇంటర్మిక్స్డ్ క్వశ్చన్స్ అని అంటాం. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ JEE క్వశ్చన్స్ గా వస్తూ ఉంటాయి. మోర్ దాన్ వన్ టాపిక్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ JEE క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓన్లీ వన్ టాపిక్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ స్ట్రైట్ గా నీట్ గా వస్తూ ఉంటాయి. సో నీట్ వాళ్ళు NCERT టెక్స్ట్ బుక్ కరెక్ట్ గా చదివితే, అర్థం చేసుకుంటే ది బెస్ట్ ర్యాంక్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. నేను చెప్పే క్లాస్ ఇట్లా తెలుగు ఎక్కువ వాడుతూ ఉన్నా, ఇది మీకు ఏమైనా ఇన్కన్వీనియంట్ ఉందా, కన్వీనియంట్ ఉందా చెప్తే ఒకసారి ఫర్దర్ కంటిన్యూ చేస్తా. రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఇలా చెప్తే ఓకేనా, లేకపోతే ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీషే చెప్పాలా, ఇట్లా? Okay, sir. ఓకే, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. టైం అయితే ఎక్కువ తీసుకోవద్దు, వెంటనే రెస్పాండ్ అవ్వండి దేనికైనా సరే. ఓకే, సో PH3 అనేది అమోనియాతో కంపేర్ చేస్తే స్ట్రాంగ్ లైగాండా, వీక్ లైగాండా? స్ట్రాంగ్ లైగాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు? ట్రైఫినైల్ పాస్పైన్. ఇప్పుడే చెప్పా పాస్పైన్. పాస్పైన్ ఫార్ములా ఏం రాసామమ్మా? PH3 కదా, ఇలా రాసా. P సింగిల్ బాండ్ H, సింగిల్ బాండ్ H, సింగిల్ బాండ్ H. ఇప్పుడు ఆ హైడ్రోజన్స్ ప్లేస్ లో హైడ్రోజన్స్ బదులుగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఏం తీసుకోబోతున్నాం మనం? ఫినైల్ గ్రూప్స్.
ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో వినుంటారు, బెంజీన్ రింగ్ ఫార్ములా తెలుసు కదా అందరికి, C6H6. C6H6 is called as బెంజీన్. ఈ బెంజీన్ లో నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ ని రిమూవ్ చేయండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే సింగిల్ బాండ్ C6H5. సింగిల్ బాండ్ C6H5 ని ఏమని పిలవాలి? ఫినైల్ గ్రూప్ అంటాం. సింగిల్ బాండ్ C6H5 is called as ఫినైల్ గ్రూప్. ఫినైల్ గ్రూప్ అంటే ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? బెంజీన్ రింగ్ రాస్తూ పైన ఒక సింగిల్ బాండ్ కనుక పెడితే దాన్ని ఫినైల్ గ్రూప్ అని అంటాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఫార్ములా ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చాడు? C6H5 టేకెన్ థ్రైస్ P అన్నాడు. సో C6H5 అంటే ఏంటి అర్థం? ఫినైల్ గ్రూప్. పావుని నిద్ర వస్తున్నట్టుంది బాగా, చూస్తున్నా, అందరినీ చూస్తున్నా. C6H5 ని ఫినైల్ గ్రూప్ అని అంటాం. 3 ఉన్నాయమ్మా ఫినైల్ గ్రూప్స్. ట్రైఫినైల్ పాస్పైన్. ఒకసారి నేమ్ చూద్దాం ఇక్కడ. ట్రైఫినైల్ పాస్పైన్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. రాసుకోండి, ఫార్ములా రాసుకోండి. C6H5 taken thrice P is called as triphenyl paspine. Formula రాయండి ఫస్ట్. C6H5 taken thrice P is called as triphenyl paspine. Triphenyl paspine. సో దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? ఫాస్ఫరస్ చుట్టూ 3 బాండ్స్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్ ఉంది కదా, సో దానికి ఏం యాడ్ చేయొచ్చు? బెంజీన్ రింగ్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇది ఒక ఫినైల్ గ్రూప్. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఒక ఫినైల్ గ్రూప్. నీకు బెంజీన్ రింగ్ రాయడం కష్టమైతే సింపుల్ గా సింగిల్ బాండ్ C6H5 రాసేసి, ఇక్కడ కూడా ఒక బెంజీన్ రింగ్ లాగా. బెంజీన్ రింగ్ విత్ సింగిల్ బాండ్ అంటే ఫినైల్ గ్రూప్ అని అర్థం. సో ట్రైఫినైల్ పాస్పైన్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. అండ్ పాస్పరస్ పైన ఏముంటుంది? లోన్ పేర్ ఉంటుంది. సో వాడు సింపుల్ గా ఫార్ములా ఇస్తే ఇలా ఇస్తాడు, C6H5 టేకెన్ థ్రైస్ P అంటాడు. అదర్వైజ్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ C6H5 టేకెన్ థ్రైస్ P, ట్రైఫినైల్ పాస్పైన్. దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ లైగాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ H2O. మీ అందరికీ తెలుసు H2O, ఆక్సిజన్, సింగిల్ బాండ్ హైడ్రోజన్, సింగిల్ బాండ్ హైడ్రోజన్. ఆక్సిజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 లోన్ pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అట్లాగే ఇంకో మాలిక్యూల్ ఇందాకే రాశాను నేను, అమోనియా, NH3. అమోనియాలో నైట్రోజన్ పైన ఎన్ని లోన్ pairs ఉన్నాయంటే 1 లోన్ pair. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, ఇదేమో వాటర్ మాలిక్యూల్, ఇదేమో అమోనియా మాలిక్యూల్. వాటర్ మాలిక్యూల్ లో 2 లోన్ pairs ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ దగ్గర, అమోనియాలో నైట్రోజన్ దగ్గర ఏమో 1 లోన్ pair ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, విచ్ వన్ ఈస్ ద బెస్ట్ లైగాండ్? NH3. Which one is the best ligand? అమోనియా. ఎస్, మీకు టాపిక్ అర్థమవుతోంది అని అర్థం. ఇలా మీరు రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటే ఎంతమందికి అర్థమవుతుందో నాకు కూడా తెలుస్తుంది. రైట్, అమోనియా ఇస్ ద బెస్ట్ లైగాండ్. సో అప్పుడు ఆర్డర్ రాయాల్సి వస్తే ఏం రాయొచ్చమ్మా? H2O is lesser than NH3. అర్థమవుతుందా? తర్వాత చూద్దాం, మిగతా చూద్దాం, 1 by 1 చూద్దాం. ఇప్పుడు కోటి కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ చూడు, NO. NO is called as నైట్రోసెల్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. NO అంటే ఇంగ్లీష్ లో చదివితే నో అనొచ్చు, అదే కెమిస్ట్రీలో చదివితే నైట్రోసిల్ అనాలి. అదే 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లో చదివితే NO ని 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ టర్మ్స్ లో చదివితే NO అంటే ఏంటి చెప్పండి? NO అంటే ఏంటమ్మా? నైట్రస్ ఆక్సైడ్. ఏంటి ఏంటి? నైట్రస్ ఆక్సైడ్. షూరా? నైట్రస్ ఆక్సైడా? నైట్రస్ ఆక్సైడా నైట్రిక్ ఆక్సైడా? N2O అని రాస్తే దాన్ని నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అంటాం. 15th గ్రూప్ ఆక్సైడ్స్ లో వస్తుంది. P బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, చాప్టర్ పేరు ఏంటంటే P బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో 15th గ్రూప్ లో వస్తుంది ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అని. సో ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఉన్నాయి. NO అనే దాన్ని నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అంటాం. ఓకేనా? ఎందుకు ఇక్కనాలి అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంతమ్మా? -2. ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +2. అదే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ -2, ఇక్కడ నైట్రోజన్ వచ్చేటప్పటికి +1 లో ఉంటుంది. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, లెస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ కనుక వస్తే అస్ అంటాము,
హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ వస్తే దాన్ని ఇక్ అంటాం. ఇక్కడ నైట్రోజన్ కి ఫస్ట్ దాంట్లో +2 వచ్చింది, హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, కాబట్టి దాన్ని ఇక్ అనాలి. అలాగే సెకండ్ మాలిక్యూల్ లో నైట్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +1 వచ్చింది, లెస్సర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉన్నప్పుడు అస్ అనాలి. ఇవి రెండు 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఆక్సైడ్స్, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అండ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్. అలాగే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఒక నేమ్ తెలుసు మీ అందరికి, లాఫింగ్ గ్యాస్. N2O is called as laughing gas. Laughing gas, what is the oxidation state of nitrogen అని అడుగుతాడు. నీట్ వాళ్ళకి what is the oxidation state of nitrogen in laughing gas అంటాడు. ఫార్ములా ఇవ్వడు, ఫార్ములా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లాఫింగ్ గ్యాస్ ఫార్ములా, the formula of laughing gas is N2O, nitrous oxide. Nitrogen is present in +1 oxidation state. Okay, next one చూద్దాం అమ్మా. NH3 ఇప్పుడే ఆల్రెడీ చెప్పా, అమోనియా. యాక్చువల్ గా అమోనియా అనట్లే, ఇక్కడ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. The neutral molecule, that is NH3, if it is acting as a ligand, then it is called as amine. Okay, next CO. CO is ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. CO యాక్చువల్ గా CO అంటే జనరల్ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఏమంటాం దాన్ని? కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అంటాం. కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఫస్ట్ ఇయర్ లో 14th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అనే చాప్టర్ లో చదువుంటారు. కార్బన్ ఫ్యామిలీ, ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి 14th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, దాన్నే కార్బన్ ఫ్యామిలీ అంటాం. కార్బన్ ఫ్యామిలీలో మీరు చదివారు ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ అని. కార్బన్ అనేది 3 types ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఏంటా 3 types ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్? CO కార్బన్ మోనాక్సైడ్, CO2 కార్బన్ డయాక్సైడ్, C2O3 కార్బన్ సెస్క్వి ఆక్సైడ్. కావాలనుకున్న వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు. C2O3 is called as carbon sesqui oxide. ఓకే, ఇక్కడ మన టాపిక్ అయితే కాదు, జస్ట్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గురించి వచ్చింది. సో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది ఎలాంటి లైగాండ్? న్యూట్రల్ లైగాండ్. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్యాస్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇట్ ఈస్? మీన్స్ పాయిజనస్ గ్యాస్. ద కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈస్ ఎ పాయిజనస్ గ్యాస్, whereas carbon dioxide is a non poisonous gas. ఇది 14th గ్రూప్ లో వినుంటారు మీరు. ఎనీహౌ, సో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ని లైగాండ్ గా గనక తీసుకుంటే ఏమని పలకాలి దాన్ని? ఏమని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి దాన్ని? కార్బొనైల్. కార్బొనైల్. CO is called as కార్బొనైల్. కాకపోతే ఇక్కడ చాలా మంది చేసే మిస్టేక్, మొన్న కూడా మనం చూసాం, క్యాపిటల్ C స్మాల్ ఓ రాస్తారు, క్యాపిటల్ C క్యాపిటల్ ఓ రాస్తారు. క్యాపిటల్ C క్యాపిటల్ ఓ రాసినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని కార్బొనైల్ అనాలి. క్యాపిటల్ C స్మాల్ ఓ రాస్తే అది ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్, దాని పేరు కోబాల్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, NS. NS is called as థయోనైట్రోసిల్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, కానీ మనకు ఎక్కడ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ లో కనపడలేదు ఇది. మన మెటీరియల్ లోనే కాదు, వేరే మెటీరియల్స్ లో కూడా ఎక్కడ పెద్దగా ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఇది కనపడలేదు. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. NS is called as థయోనైట్రోసిల్. ఎస్, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు. నైట్రోసిల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? నైట్రోసిల్ ఫార్ములా ఏంటి? స్క్రీన్ చూస్తూ ఉండండి అప్పుడప్పుడు. నైట్రోసిల్ ఫార్ములా ఏం రాసాం? NO అని రాసాం కదా. ఇక్కడ O రిమూవ్ చేసి S కనుక పెడితే, ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆక్సిజన్ ప్లేస్ లో ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయ్యి సల్ఫర్ కనుక వస్తే అలాంటి కాంపౌండ్స్ ని ఏమంటాం? థయో కాంపౌండ్స్ అంటాం. సో నైట్రోసిల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? నైట్రోసిల్ ఫార్ములా ఏంటి? NO. సో NO ప్లేస్ లో O తీసేసి ఏం పెట్టాడు? S పెడుతున్నాడు. అప్పుడు దాన్ని ఏమనాలి? థయోనైట్రోసిల్. ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ రిమెంబర్ చేసుకో, మెమరీలో ఉంచుకోండి అంతే. సో ఇక్కడ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అయినా, కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ అయినా లాజికల్ గా ఏముండదు. థియరీ కాన్సెప్ట్ చదివి గుర్తు పెట్టుకుంటే స్ట్రైట్ గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ అనుకోండి, నీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలి, ఫార్ములాస్ గుర్తుండాలి, క్యాల్కులేషన్స్ చేయాలి. నువ్వు క్యాల్కులేషన్ చేసేటప్పుడు మైండ్ ఎక్కడో పెట్టుకొని చేస్తే ఆన్సర్ పోద్ది. నీకు అన్ని తెలిసినా కూడా ఆన్సర్ పోద్ది. సో స్కోరింగ్ ఎక్కువ చేసుకోవాలి అంటే, ఎవరైతే కొంచెం మెమరీ ఎక్కువ ఉందో, గుర్తు పెట్టుకునే కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉందో, కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉందో, పర్టికులర్ గా నీట్ వాళ్ళకి చెప్తున్నా, పర్టికులర్ గా నీట్ వాళ్ళకి ఈ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మీద ఎక్కువ వర్కౌట్ చేయండి అమ్మా. మీకు వీలైతే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఒకసారి దాన్ని చూడండి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఖచ్చితంగా మీకు మంచి అవగాహన వస్తుంది. ఎనీహౌ,
ఈ రోజు చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే నామెన్క్లేచర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్, న్యూట్రల్ లైగాండ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. న్యూట్రల్ లైగాండ్స్ కి ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు? నో క్యారెక్టరిస్టిక్ సఫిక్స్ ఈస్ దేర్ ఫార్ న్యూట్రల్ లైగాండ్స్. వన్స్ అగైన్, there is no characteristic suffix is there for neutral ligands. Okay, next page move అవుదాం. Sir, చెప్పమ్మా. pyridine formula C5H5N plus. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎవరు పేరు చెప్పు? Nandini sir. నందిని. వస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ నందిని. నేను కూడా వెరిఫై చేయలా, మీ మెటీరియల్ యాస్టీస్ గా కట్ కాపీ చేసా. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం. నందిని, స్పెల్లింగ్ తప్పు రాస్తున్నానా? Yes sir. నీతో మాట్లాడుతూ నేను స్పెల్లింగ్ తప్పు రాస్తున్నా. ఓకే, నందిని. సో ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, పిరిడిన్ అంటే ఏం చెప్పా? బెంజిన్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఒక కార్బన్ ప్లేస్ లో నైట్రోజన్ వస్తుంది. సో బెంజిన్ అంటే ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయమ్మా? 6 కార్బన్స్ కదా ఉండేది. ఒక కార్బన్ పోతే ఇంకెన్ని ఉంటాయి? 5 కదా. ఓకేనా? C5. అలాగే ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. మీకు డౌట్ రావాలి, సార్ నైట్రోజన్ దగ్గర హైడ్రోజన్ ఉంటుందా ఉండదా? ఎందుకు ఉండదు? ఎందుకు అంటే నైట్రోజన్ పైన లోన్ పైర్ ఉంది కదా, 3 బాండ్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ నైట్రోజన్ అనేది 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్. 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్ అయితే వాలెన్సీలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి? 5 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ బాండ్ లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇక్కడ బాండ్ లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇక్కడ బాండ్ లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్. సో పిరిడిన్ లో నైట్రోజన్ దగ్గర ఏం ఉండదు అంటే హైడ్రోజన్ ఉండదు. అలాగే పిరిడిన్ లో బెంజిన్ నుంచి ఒక కార్బన్ ని తీసేస్తున్నాం కాబట్టి C5 రాయాలి, హైడ్రోజన్స్ కూడా ఒక హైడ్రోజన్ పోతుంది, H5 రాయాలి, N రాయాలి. సో కరెక్షన్ అమ్మా, ఇక్కడ మెటీరియల్ లో కూడా కరెక్షన్ చేసుకోండి. పిరిడిన్ ఫార్ములా C5, థ్యాంక్ యూ నందిని, H5N. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పటిదాకా చెప్పినంత మనం న్యూట్రల్ లైగాండ్స్ గురించి చెప్పాం. నెక్స్ట్ ఒక్క నిమిషం. ఎస్, సో నెక్స్ట్ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు, సఫిక్సెస్ ఫార్ నెగటివ్ లైగాండ్స్. రాసుకుంటారండి, నోట్స్ లో రాయండి అమ్మా. ఇది కనుక అర్థమైతే ఈజీగా 2 to 5 మార్క్స్, ఐ మీన్ 1 క్వశ్చన్ కరెక్ట్ అయితే, నీట్ వాళ్ళైనా జేఈ వాళ్ళైనా 1 క్వశ్చన్ కరెక్ట్ అయితే 4 మార్క్స్ వస్తాయి. మీ అందరికి తెలుసు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే +4 అవుతుంది, రాంగ్ ఆన్సర్ అయితే -1 అవుతుంది కదా. సో అట్లీస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ చేయొచ్చు మనం. 2 అంటే 2 into 4, 8 మార్క్స్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు. కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ కరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే 8 మార్క్స్ ఈజీగా గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. సో కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సైడ్ హెడింగ్ నెగటివ్ లైగాండ్స్. నెగటివ్ లైగాండ్స్. సో మీ అందరికీ తెలిసింది. ఒకసారి స్క్రీన్ పైన చూసి మీకు ఎక్కడ డౌట్ ఉంటే అడగండి, అక్కడ నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే టైం ఎక్కువ ఎలాబరేషన్ అవుతుంది. ఫర్దర్ టాపిక్ చెప్పాలంటే టైం సరిపోదు. మీరు స్క్రీన్ పైన ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చూసి ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే దాన్ని చెప్తా. క్లోరో అందరికీ తెలుసు, నైట్రిటో NO2-, నైట్రిటో. యాక్చువల్ గా NO2- ని ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఏమంటాం? కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో కాకుండా NO2- అనిస్తే ఏమనాలి? అలాగే NO3- ఇస్తే ఏమనాలి తెలుసా ఎవరికైనా? NO3- ఏమంటామమ్మా? నైట్రేట్ అయాన్. NO3- is రాసుకోండి. NO3- is called as nitrate ion. ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఇది చాలా చోట్ల వస్తూ ఉంటుంది ఇది మనకు. NO3- is called as nitrate ion. NO2- is called as నైట్రేట్. very good, correct, nitrite ion. NO2- is known as nitrite ion. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇదే ఇచ్చాడు, NO2- అన్నాడు. సో NO2- ని నైట్రైట్ అనకుండా నైట్రైటో, ITE, E is replaced with, here in this name E is replaced with O. ఒకసారి రాస్తున్నాను. ఎస్, నైట్రైట్ కదా, E ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం O తో. సో ఏమైంది? అది నైట్రిటో. అలాగే నెక్స్ట్ ఆక్సలాటో, నేను చెప్పాను. బ్రోమైడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ బ్రోమో, సల్ఫేట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ సల్ఫాటో. H- ని జనరల్ గా ఏమంటారు చెప్పండి? కరెక్ట్, హైడ్రైడ్, IDE. E is replaced with O, hydrido.
H minus is called as hydrido. Next NH2, sorry, not NH2. NH minus 2 is given here. ఇమైడో, ఇది కూడా మనం చాలా రేర్ గా చూస్తూ ఉంటాం, మనకి ఎక్కడ ఎగ్జామ్స్ లో మెటీరియల్స్ లో అయితే తగలలేదు. NH minus 2 is called as ఇమైడో. నెక్స్ట్ OH minus is called as హైడ్రాక్సో. CO3 2 minus కార్బోనాటో, ఇది ఇంపార్టెంట్. CO3 2 minus కార్బోనాటో. నెక్స్ట్ C6H5 COO మైనస్. ఒకసారి నాకు చెప్పండి మీరు, బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా చెప్తారా ఎవరైనా? బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా ఇస్ C6H5. ఆన్సర్ చెప్పిన వెంటనే మైక్ ని మ్యూట్ చేసేసేయండి, ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉంటుంది. C6H5 COOH is called as benzoic acid. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఫస్ట్ బెంజీన్ రింగ్ తీసుకుంటున్నాం, ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో ఏం రాస్తున్నాం? సింగిల్ బాండ్ C డబుల్ బాండ్ O, సింగిల్ బాండ్ O, సింగిల్ బాండ్ H. ఇది బెంజోయిక్ యాసిడ్. ఈ బెంజోయిక్ యాసిడ్ లో OH బాండ్ ఉంది కదా, బాండ్ అంటే 2 electrons ఉంటాయి. 2 electrons of the bond, if it is taken by oxygen, which type of fission of bond it is? It is a fission of a covalent bond. Which type of fission of covalent bond it is? Heterolytic fission of a covalent bond. It is called as heterolytic fission of a covalent bond. Okay. So ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏమొస్తుంది మనకు? C6H5 COO minus. single bond C double bond O, single bond O with minus charge. This is called as benzoate. In the organic chemistry, it is called as benzoate ion. What is the formula of benzoate ion? C6H5 COO minus ion is called as benzoate ion. Now, benzoate, ATE, E is replaced with, here E is replaced with O. Then we can write, if it is E is replaced with O, then it is called as actually it is called as benzoate. Okay, benzoate. If it is replaced, E is replaced with O, then it is called as benzato. See this name, remember this one. And ఇది కూడా చాలా రేర్ గా వస్తూ ఉంటుంది, మనం ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయలేదు మెటీరియల్స్ లో, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ I మైనస్, ఇది మీకు తెలుసు ఐడో. F మైనస్ ఫ్లోరో. O2 2 మైనస్, ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఫస్ట్ ఇయర్ లో మాయిడ్ అని వినుంటారు, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్స్, గుర్తున్నాయా? మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ O2 చదువుంటారు, O2 మైనస్ చదువుంటారు, అలాగే O2 2 మైనస్ చదువుంటారు. ఒకసారి ఈ టాపిక్ ని రివైజ్ చేసుకోండి తర్వాత, నీట్ వాళ్ళు, పర్టికులర్ గా నీట్ వాళ్ళు. సో మాయిడ్ ఆఫ్ O2, మాయిడ్ ఆఫ్ O2 మైనస్, మాయిడ్ ఆఫ్ O2 2 మైనస్. O2 ఏమంటాం? డైఆక్సిజన్ అంటాం, అందరికి తెలిసిందే ఇది. O2 ఈస్ కాల్డ్ as డైఆక్సిజన్, లేదా సింపుల్ గా ఆక్సిజన్ అని కూడా అంటాం, బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే డైఆక్సిజన్ అనాలి. O2 మైనస్ ఈస్ కాల్డ్ as, what is O2 minus? Peroxide. O2 minus is called as peroxide or oxide? O2 minus, okay, there is a Only question mark. oxide. Okay, wait. O2 2 minus is called as peroxide. O2 2 minus is called as peroxide. And one more thing, O2 minus is called as very important, superoxide. రాసుకోండి ఇవన్నీ, రాసుకోండి అమ్మా. O2 minus is called as superoxide. ఇది ఎక్కడ వచ్చింది అంటే సూపర్ ఆక్సైడ్స్ గురించి. ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అనే చాప్టర్ చదువుంటే గనక అర్థమై ఉంటే, అక్కడ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో మనం ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ చెప్తాం. సోడియం ఆక్సైడ్, సోడియం పెరాక్సైడ్, సోడియం సూపర్ ఆక్సైడ్. ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సోడియం ఆక్సైడ్ Na2O, సోడియం పెరాక్సైడ్ Na2O2, సోడియం సూపర్ ఆక్సైడ్ Na2O, not Na2O, NaO2. NaO2 is called as sodium superoxide. సో ఒకసారి ఒక చిన్న పాయింట్ డివేట్ అవుతున్నా, సూపర్ ఆక్సైడ్స్ లో ఆక్సిజన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ సూపర్ ఆక్సైడ్స్? -1. వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ పెరాక్సైడ్స్? -1. -1. ఓకే, ఇక్కడ చూద్దాం, ఇది చూడండి అందరూ. ఇక్కడ
O2 2 minus is called as peroxo. O2 2 minus స్ట్రక్చర్ రాసుకోండి, ఇలా ఉంటుంది. ఆక్సిజన్, సింగిల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, first oxygen with 3 lone pairs of electrons with negative charge, second oxygen with 3 lone pairs of electrons with negative charge. పెరాక్సీ బాండ్ అని ఎప్పుడు చెప్తాం? ఎలాంటి బాండ్ ఇది? చెప్పమ్మా. Between oxygen atom and oxygen atom, between oxygen atom and oxygen atom, if single bond is there, between oxygen atom and oxygen atom, if single bond is there, that bond is called as peroxy bond. Okay, so once again remember this one, O2 2 minus is called as peroxo. Here oxygen is present in -1 oxidation state. Okay, and next one C2O4 2 minus oxalato. ఇంత ముందు కూడా విన్నాం మనం, oxalato ఇక్కడ వచ్చింది, రిపీట్ అయింది. C2O4 2 minus is called as oxalato. సో ఎప్పుడైనా సరే IUPAC నామెన్క్లేచర్ రాయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు ఆ బేసిక్స్ తెలియాలి. సో బేసిక్స్ ఏంటి అంటే నామెన్క్లేచర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్. నామెన్క్లేచర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ అర్థమైతే IUPAC నామెన్క్లేచర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ అనేది చాలా 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 ఈజీ. ఫస్ట్ దీన్ని ఏం చేయాలి మనం? బై హ్యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏమి రూల్స్, ఐ మీన్ ఫార్ములాస్ ఏం లేవు. జస్ట్ ఆ నేమ్ ఇస్తాడు, నేమ్ ఇస్తే ఫార్ములా రాయగలగడం, ఫార్ములా ఇస్తే నేమ్ రాయగలగడం, ఇవి రెండు బై హ్యాడ్ చేయాలి. సో ఈ రోజు సాయంత్రం లేదా ఈ రోజు రాత్రి పడుకునే లోపు ఇవన్నీ బై హ్యాడ్ చేయండి. ఎస్, నెక్స్ట్ పేజ్ రాసుకోండి, సైడ్ హెడింగ్ లేదా సబ్ పాయింట్ లాగా, నెక్స్ట్ పాయింట్ లాగా. సఫిక్స్ ఫార్ పాజిటివ్ లైగాండ్స్, సఫిక్స్ ఫార్ పాజిటివ్ లైగాండ్స్ ఈస్ IUM. సఫిక్స్ అంటున్నాడు. సఫిక్స్ అంటే ఒక మెయిన్ కీవర్డ్ కి తర్వాత వస్తుంది. మెయిన్ కీవర్డ్ కి తర్వాత వచ్చేదాన్ని సఫిక్స్ అంటాం. సో సఫిక్స్ ఫార్ పాజిటివ్ లైగాండ్స్ ఈస్ EM. దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. EM అనే ఎక్కడ సౌండ్ విన్నా సరే, EM అనే సౌండ్ వింటున్నావు అంటే దట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ పాజిటివ్ లైగాండ్. IUM, EM, it is indicating a positive ligand. Yes, here you can see the formulas. Write down all these examples. NO2 plus, NO2 plus is called as nitronium. Very 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 important. NO2 plus is called as nitronium. Cl plus, ఇది కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. Cl plus, chloronium. మీరు స్టార్స్ పెట్టుకోవద్దు, మీకు కనిపించాలని నేను స్టార్స్ పెడుతున్నా. Cl plus is called as chloronium. Next, NO plus is called as nitrosonium. Nitrosonium. And this is also very 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 important one. N2H5 plus, hydrazinium. Hydra, జడై, జై అనొచ్చు, జీ అనొచ్చు. Hydrazinium or hydrazinium. So today we discussed about naming of ligands, and we discussed about classification of ligands based on charges. And ఇంకా టాపిక్ ఉంది, ఆల్రెడీ 1 hour అయింది, మీకు ఇన్కన్వీనియంట్ ఉండొచ్చు. సో ఇప్పటితో క్లాస్ ఆపుతున్నాను. జస్ట్ ఒకసారి డిస్ప్లే ఇస్తున్నా చూడండి, ఒక 1 minute డిస్ప్లే ఇస్తున్నా, జస్ట్ చూస్తూ రండి డిస్ప్లేని. పాయింట్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్, నెక్స్ట్ cationic complexes, next again cationic complexes, next again cationic complexes, next anionic complexes, next anionic complexes, next again anionic complexes, now neutral complexes. Next, these are the questions. If you see, I mentioned the page number, question number. See that one? Page number, question number. Page number, question number. Like that, I prepared all the questions separately from your material. But the time is very large now, more than 1 hour. So I am not going to continue. Okay, you can respond now. Please open your mic, you can respond. ఈ క్లాస్ గురించి మీ రెస్పాన్స్ చెప్తే నేను వింటాను. మాట్లాడాలి, మీరు మాట్లాడితే నేను క్లాస్ ఎండ్ చేస్తాను. అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది.
ఓకే, సార్ ఒక డౌట్. ముందు పేరు చెప్పాలి, డౌట్ అడిగే ముందు పేరు చెప్పాలి నాకు. నందిని సార్. నందిని, ఒక్క నిమిషం. ఎస్, నందినికి డౌట్. నేను ప్రతిదీ రాసుకుంటా. ఓకే నందిని చెప్పు. సార్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ సార్. ఏమా? టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ 150 పేజ్ లో. టెక్స్ట్ బుక్ లోనా? ఎస్ సార్. ఒక్క నిమిషం, నేను టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తా. ఏది, ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్? నో సార్, మెటీరియల్. మెటీరియల్ అని చెప్పు మరి, టెక్స్ట్ బుక్ అంటే ఎట్లా? ఎందుకంటే నా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి, ఏది చూడాలి? ఓకే, మెటీరియల్. ఒక్క నిమిషం వస్తుంది, వెయిట్ అ మినిట్. సో క్లాస్ అయిపోయిందమ్మా, కంప్లీట్ అయింది. మీరు లెఫ్ట్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు లెఫ్ట్ అవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ డౌట్స్ అడగాల్సిన వాళ్ళు ఒక 5 to 10 minutes డౌట్స్ అడగవచ్చు. ఒక నిమిషం, మెటీరియల్ పేజ్ నెంబర్ 153. చెప్పు నందిని. 156 సార్. 156. ఓకే, 156. చెప్పు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్ ఎస్ ఎస్. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు నేను డిస్ప్లే చూపించాను కదా, క్వశ్చన్స్ చూపించాను కదా డిస్ప్లే. ఎస్ సార్. ఆ డిస్ప్లేలో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఉన్నాయి. అండ్ ఈడిటిఏ 4- గురించి నిన్న క్లాస్ లో చెప్పినట్టున్నాను, గుర్తుందో లేదో? ఈడిటిఏ 4-, ఈడిటిఏ 3-. కనీసం ఈ వర్డ్స్ వాడింది గుర్తుందా? ఎస్ సార్, గుర్తుంది. ఇప్పుడు నీ డౌట్ చెప్పు, నాకు చెప్తా. Number of moles of calcium ions produced by dissolving. రైట్ రైట్. సో ఈ డౌట్స్ గురించి ఇప్పుడు రేపటి క్లాస్ లో మన ఐయుపిఎస్సి నామెన్క్లేచర్ డిస్కస్ చేస్తాం కదా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయాలి దాన్ని నేను బోర్డ్ పైన. సో సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఉంటే ఈజీగా డిస్కస్ చేద్దాం. సో రేపటి ఆల్రెడీ ఇవి క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నా, మీకు డిస్ప్లేలో కనిపిస్తున్నాయి కదా. రేపటి క్లాస్ లో ఈ క్వశ్చన్ మొత్తం మన ఏమంటారు, exercise 1, exercise 2, క్లాస్ వర్క్, హోంవర్క్, ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. దేన్ని బేస్ చేసుకొని అంటే ఐయుపిఎస్సి నామెన్క్లేచర్ బేస్ చేసుకొని. అట్లాగే ఇవి కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో. ఓకేనా? సో రేపటి వరకు కొంచెం వెయిట్ చేయి, తర్వాత ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇది కాకుండా? నో సార్. ఓకే, ఇంకెవరికైనా, మిగతా వాళ్ళు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? పేజ్ నెంబర్ 165. పేజ్ నెంబర్ 165. 165. చిన్న చిన్న డౌట్స్ అయితే మాత్రం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయగలం, ఎందుకంటే టైం చాలా ఎక్కువైంది కాబట్టి సింపుల్ డౌట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. అదర్వైజ్ 165. ఎస్ సార్. ఓకే, చూస్తున్నా. పక్క వాళ్ళు ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు, దయచేసి మ్యూట్ చేయండి. మీ డౌట్ అడిగిన తర్వాత మ్యూట్ చేయండి, ఎందుకంటే ఆ వాయిస్లు అన్ని రికార్డ్ అవుతాయి. ఇక్కడ క్లాస్ రికార్డ్ అవుతుంది. మీరు అక్కడ ఏం మాట్లాడుకుంటున్నా, మీ పేరెంట్స్ కావచ్చు, మీ నైబర్స్ కావచ్చు, ఏం మాట్లాడుకుంటున్నా, ఎవ్రీథింగ్ రికార్డ్ అవుతుంది. ఎస్, పేజ్ నెంబర్ 165 లో ఎస్ ఎవరో మైక్ ఓపెన్ చేసి మాట్లాడండి. సెకండ్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 నా? ఎస్ సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఎస్, వెర్నర్స్ థియరీ, హెడ్డింగ్ వెర్నర్స్ థియరీ నా? ఎస్ సార్. exercise 3 నా? ఎస్ Okay, సార్. yes, okay. The primary and secondary valencies of chromium in the complex ion dichlorido oxalato chromium 3. మళ్ళీ చదువుతున్నా, డైక్లోరో డైఆక్సలాటో క్రోమియం 3. అక్కడ మనకు ఒక ఐయుపిఎస్సి నేమ్ ఇచ్చాడు. ఏంటి ఐయుపిఎస్సి నేమ్? డైక్లోరో డైఆక్సలాటో క్రోమియం 3. సో ఇప్పుడు మనం ఐయుపిఎస్సి నేమ్స్ ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు కదా. ఎవరు డౌట్ అడిగింది? పేరు కీర్తి సార్. కీర్తి, రేపటి క్లాస్ లో మనం ఐయుపిఎస్సి నేమ్స్ ఎలా రాయాలి, ఒక నేమ్ ఇస్తే ఫార్ములా ఎలా రాయాలి, లేదా ఫార్ములా ఇస్తే నేమ్ ఎలా రాయాలి, ఇది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నీ డౌట్ లోకి వస్తాను నేను. సో అప్పటిదాకా కొంచెం వెయిట్ చేయగలవు. ఓకే కీర్తి, తర్వాత ఇంకా ఎవరైనా? Potassium ferrocyanide is an example of ఫస్ట్ పేజ్ నెంబర్ చెప్పు, క్వశ్చన్ నెంబర్ చెప్పు. అంటే నిన్న మీరు ఇచ్చిన బిట్స్ లో చెప్పమ్మా. పొటాషియం, మీరు ఇచ్చిన ఓకే ఓకే చెప్పు. పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడ్. పొటాషియం స్క్రీన్ పైన రాస్తున్నా, కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. ఓకే, పొటాషియం ఫెర్రో సైనైడ్. ఏంటి డౌట్ ఏంటి చెప్పు. ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్నారు. ఓకే, ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్నాడు.
ఈ పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడ్ అనేది ఐయుపిఎస్సి నేమ్ కాదు, ఇది ఐయుపిఎస్సి నేమ్ కాదమ్మా. ఏంటిది? కామన్ నేమ్. ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫెర్రో అంటున్నాడు కదా, ఫెర్రో అనేది ఎప్పుడు అంటాము అంటే ఐరన్ ఏ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు +2 రాసుకోండి, ఇది అందరు రాసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది. ఎందుకంటే కామన్ నేమ్ ఇచ్చాడు. కామన్ నేమ్ అంటే దానికి ఏం పర్టికులర్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమి ఉండవు, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ నేమ్ ని. పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడ్ లో ఐరన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత అంటే +2. ఎలా తెలిసింది అంటే దాని ఫార్ములా ఏంటో తెలుసా? కాంప్లెక్స్ ఫార్ములా K4 స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ FeCN టేకెన్ 6 times. రేపు క్లాస్ లో దీనికి ఏం చెప్తాను నేను? ఐయుపిఎస్సి నేమ్ చెప్తా. సో ఐయుపిఎస్సి నేమ్ చెప్పినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. కామన్ నేమ్ అయితే పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడ్. ఇక్కడ ఒకటి, ఈ ఐరన్ కి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత వస్తుందమ్మా? మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు క్యాలిక్యులేషన్, +2 కదా. సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములాని, K4 స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ FeCN టేకెన్ 6 times ని కామన్ నేమ్ చెప్పాలి అన్నప్పుడు పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడ్ అంటాం. అట్లాగే ఇంకోటి కూడా ఉంది, పొటాషియం ఫెర్రీసైనైడ్ ఉందమ్మా. పొటాషియం ఇంకోటి కూడా రాసుకోండి, పొటాషియం ఫెర్రీసైనైడ్, పొటాషియం ఫెర్రీసైనైడ్ రాస్తున్న బోర్డు పైన, పొటాషియం ఫెర్రీసైనైడ్. ఫెర్రీ అన్నప్పుడు ఐరన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది +3 లో ఉంటుంది. ఫెర్రీసైనైడ్ లో ఇది ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫెర్రీ. సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి అంటే K3 స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ FeCN టేకెన్ 6 times. ఇవి రెండు ఫార్ములాస్ కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, పర్టికులర్ గా నీట్ వాళ్ళకి. ఎందుకు నీట్ వాళ్ళకి అంటున్నానంటే ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏవైతే అడుగుతాడో, ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. కానీ జేఈ వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి అడుగుతాడో తెలియదు, ఏం అడుగుతాడో తెలియదు. కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని ఆ టైంలో ఆన్ ది స్పాట్ స్పాంటేనియస్ గా ఆన్సర్ చేయగలిగితేనే జేఈలో ది బెస్ట్ ర్యాంక్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ జేఈలో బెస్ట్ ర్యాంక్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ ఒకటి చెప్తా, చాలా చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్తా. జేఈలో ది బెస్ట్ ర్యాంక్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ ఉంది నా దగ్గర. గెస్ చేయగలరా ఏంటో అది? ఉన్నారా జేఈ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా లైన్ లో, క్లాస్ లో? No, sir. నీట్ క్లాసెస్ సార్. ఓన్లీ నీట్ క్లాసెస్ ఇది? ఎస్ సార్. అందరు నీట్ వాళ్ళేనా? ఎస్ సార్. మరి నాకు ఆ మాట చెప్పాలి కదా, ఇందాక నుంచి నేను మొత్తుకుంటున్నా జేఈ అని. ఓకే, సో మనకి దీంతో పని లేదు అసలు. సో నీట్ వాళ్ళు చాలా ఈజీగా, నేను మీకు హామీ ఇస్తున్నా, ఫస్ట్ మీరు నన్ను కాదు ఏ లెక్చర్ అయినా నమ్మండి, సార్ ఇది చెబితే అది వస్తుంది, అది చేయాలనండి. సో ఒక్కటే, టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర పెట్టుకోండి, మీ మెటీరియల్ కాదు, ఎన్సీఆర్టీ, దాన్ని అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటాం. అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ లో వర్క్డ్ అవుట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని ఉంటాయి, WE, ప్రతి చాప్టర్ చివరిలో ఉంటాయి. వర్క్డ్ అవుట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఇంటెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అని ఉంటాయమ్మా. ఇంటెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ప్రతి చాప్టర్ నుంచి కూడా ఎవరైతే పూర్తి స్థాయిలో కంప్లీట్ చేస్తారో, అర్థం చేసుకుంటారో, నేను గ్యారెంటీ ఇస్తున్నా 45 out of 45 బిట్స్ కరెక్ట్ అవుతాయి. కెమిస్ట్రీలో మీరు బయాలజీని ఎలా అయితే ఈజీగా ఫీల్ అవుతారో, బయాలజీ అంటే బాటనీ అండ్ జువాలజీ రెండు, బయాలజీని ఎంత ఈజీగా అయితే ఫీల్ అవుతారో కెమిస్ట్రీ కూడా అంతే ఈజీ నీట్ వాళ్ళకైతే ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ ని ఫాలో అయినప్పుడు లేదా అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ ని ఫాలో అయినప్పుడు. సో బయాలజీ ఎన్ని మార్క్స్ కి? బయాలజీ టోటల్ ఎన్ని మార్క్స్ కమ్మా? 360 సార్. 360 కి. ఓకే, కెమిస్ట్రీ ఎన్ని మార్క్స్ కి? 180. 45 into 4 180, sir. 180. సో టోటల్ ఎంత? 540 కనుక అంటే వీటి మీద కంప్లీట్, ఎందుకంటే అంటే నేను ఫిజిక్స్ తక్కువ చేయట్లేదు ఇక్కడ. ఎక్కువ మంది నీట్ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఫోకస్ చేసేది ఫస్ట్ బయాలజీనే, తర్వాత కెమిస్ట్రీ, తర్వాత ఫిజిక్స్ కి వెళ్తారు. సో ఈజీగా 540 కాదు కదా, అట్లీస్ట్ 450+ ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. మీకు గనక రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్ ఉంటే 450+ కి MBBS సీట్ డైరెక్ట్ గా వస్తుంది, ఫ్రీ సీట్ వస్తుంది. సో నేను హోప్
అనీష తల అడ్డంగా, అనీషనా ఎవరు అమ్మాయి తల అడ్డంగా ఊపుతుంది? ఒక్క నిమిషం చూస్తున్నా ఉండి పేరు. ఎవరో తల అడ్డంగా ఊపారు ఇప్పుడు, కాదు సార్ అన్నట్లు. ఇదే చెప్పేది, ఫస్ట్ లెక్చరర్ ని నమ్మాలి. అనీష నేను అనుకుంటా, ANISH అనీష. ఫస్ట్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో, నిన్ను నువ్వు నమ్ము, తర్వాత లెక్చరర్స్ ని నమ్ము, మీ పేరెంట్స్ ని నమ్ము. నమ్మకం మీద ఏదైనా ఆధారపడి ఉంటుంది. నమ్మితే అన్ని జరుగుతాయి. నమ్మకుండా ఇట్లా తల అడ్డంగా ఊపితే రిజల్ట్ వచ్చిన రోజు కూడా అట్లాగే ఊపాలి, గుర్తుపెట్టుకో. సో క్లాస్ అయితే అయిపోయిందమ్మా. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పటి వరకు జరిగిన టాపిక్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ మరి చెప్పలేదు విచ్ ఎగ్జాంపుల్ అని. ఏంటది? ఫెర్రోసైడ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అని. అదా, సారీ. ఓకే, ఒకసారి పొటాషియం. ఫెర్రోసైనైడ్. మీ మాటల్లో బట్టి నేను మర్చిపోయా. పొటాషియం, వెయిట్ మినిట్. పొటాషియం ఫెర్రో సైనైడ్. అక్కడ ఆప్షన్స్ చూడమ్మా, ఏమున్నాయి? నార్మల్ సాల్ట్, కాంప్లెక్స్ సాల్ట్, డబుల్ సాల్ట్, బేసిక్ సాల్ట్. ఇంకా నీకు అర్థమైపోయాడు ఆన్సర్. ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ మెన్షన్ చేశాం కదా, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ మెన్షన్ చేశాము అంటే ఏ కాంపౌండ్ అది? కాంప్లెక్స్. అయిపోయింది అంటే కాంప్లెక్స్ సాల్ట్ అది. అర్థమైంది ఆన్సర్? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లాస్ క్లోజ్ చేయొచ్చు. సార్ పేజ్ నెంబర్ 162. వస్తున్నా. ఫస్ట్ నీ పేరు చెప్పమ్మా. అనీషా. సో ఇందాక తల అడ్డంగా ఊపింది అనీష కాదు, అనీష కింద ఎవరో ఉన్నారు డిస్ప్లేలో. ఓకే, అనీష చెప్పు పేజ్ నెంబర్ 162. 162. ఓకే, వెయిట్ ఎ మినిట్. పేజ్ నెంబర్ 162. చెప్పమ్మా నెంబర్ చెప్పు. క్వశ్చన్ నెంబర్ నెంబర్ 1 సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఓకే, an ambidentate ligand is one which ambidentate ligand. ఒకసారి నిన్నటి పేజెస్ ఓపెన్ చేస్తున్నా, ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉన్నాడు. అలాగే నిన్నటి క్లాస్, ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి. ఓకే, నిన్నటి క్లాస్ లో ఒక హింట్ కూడా ఉంది అని చెప్పా. ఒకసారి స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే ఇస్తున్నా. ఎస్, ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడమ్మా, స్క్రీన్ పైన వచ్చింది. చదువు, క్వశ్చన్ అదే కదా? ఎస్ సార్. ఒకసారి స్క్రీన్ పైన ఉన్నది మొత్తం చదువు. It contains 2 donor atoms, but both atoms cannot form dative bond in single compound. Second option, third option. ఓహో, నీ డౌట్ అదా? has 2 donor atoms, but only one of them has the capacity to form a coordinate bond. రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. ఇట్లా ఏమి ఎగ్జామ్ లో రాదులే, మనకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకేనా? ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో ఇలా వస్తే నువ్వు ఏ ఆప్షన్ బబ్లింగ్ చేస్తావు? రెస్పాండ్ అవ్వాలి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఎందుకు చేయవు? సెకండ్ ఆప్షన్ ఒకసారి చూడు. హ్యాస్ 2 donor atoms, but only one of them has the capacity to form a coordinate bond. Third option, has 2 donor atoms, but ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్. సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు ఫార్మ్ కోఆర్డినేట్ బాండ్. సెకండ్ ఆప్షన్ జాగ్రత్త చదువు. బట్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ హ్యాస్ కెపాసిటీ టు ఫార్మ్ కోఆర్డినేట్ బాండ్. అదే థర్డ్ ఆప్షన్ లో అయితే హ్యాస్ 2 donor atoms, but either of the 2 atoms can form the coordinate bond. ఇక్కడ రెండు ఆటమ్స్ లో ఏదైనా ఒక ఆటమ్ మాత్రమే బాండ్ ఫామ్ చేస్తుందా, రెండు బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయా? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు. NO2 లో ఎన్ని ఆటమ్స్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి? 2 ఆటమ్స్ కి కెపాసిటీ అయితే ఉంది. ఏంటి ఆటమ్స్? నైట్రోజన్ ఆటమ్, ఆక్సిజన్ ఆటమ్. రెండింటికి కెపాసిటీ ఉంది, కానీ ఎన్ని ఆటమ్స్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి? ఓన్లీ వన్ ఆటమ్. ఇక్కడైతే నైట్రోజన్, ఇక్కడైతే ఆక్సిజన్. ఒకసారి డెఫినేషన్ చదువమ్మా. Ambidentate ligand definition చదువు. It contains 2 donor atoms, but both the atoms cannot form. ఇదే ఇంపార్టెంట్. But both the atoms cannot form dative bond.
but both the atoms cannot form dative bond means only One Only- can one can form the dative bond. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏమవుతుంది అమ్మాయి? second option. సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. మరి ఆప్షన్స్ లో ఏమి ఇచ్చారో ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి, నేను చూడలేదు. ఒకసారి ఆప్షన్ చెక్ చేయండి మా. Third option ఇచ్చారు సార్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇచ్చున్నారా? సో ఇక్కడైతే మనకు క్లియర్ గా స్టేట్మెంట్ లో చాలా క్లియర్ గా ఇచ్చున్నారు. ఏమని? బట్ both the atoms cannot form dative bond means any one atom can only form the dative bond. Any one atom can only form the dative bond. ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ ఒకసారి చదువుదాం. has two donor atoms but either of the two atoms can form a coordinate bond. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఫామ్ చేస్తుంది, ఇక్కడేమో ఆక్సిజన్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఏదైనా ఒక ఆటం ఫామ్ చేస్తుంది. తెలుగులో చెప్తున్నా, ఏదైనా ఒక ఆటం, రెండు ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ని డొనేట్ చేయగలవు, కానీ ఏదైనా ఒక ఆటం బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఒక్క ఆటం మాత్రమే బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. తెలుగులో ఒక్క ఆటం మాత్రమే బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఏదైనా ఒక ఆటం, రెండిట్లో ఏదైనా ఒక ఆటం బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఏది కరెక్ట్? తెలుగులో మాట్లాడదాం. సెకండ్ ఇది కరెక్ట్. తెలుగులో స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నా మళ్ళీ. రెండు ఆటమ్స్ బాండ్స్ ని ఫామ్ చేయగలవు, రెండిట్లో ఏ ఆటం అయినా సరే, ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ కెన్ ఫార్మ్ ద బాండ్, ఎయిదర్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ కెన్ ఫార్మ్ ద బాండ్. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ నైట్రోజన్ బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తే ఇక్కడేమో ఆక్సిజన్ బాండ్ ని ఫామ్ చేసింది. సో ఇక్కడ ఒకటి, మనము ఇంగ్లీష్ వాళ్ళం కాదు, మన మదర్ టంగ్ ఇంగ్లీష్ కాదు, బై బర్త్ మనం ఇంగ్లీష్ లో పుట్టలేదు. కాబట్టి ఆ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఒకసారి ఆప్షన్ చూద్దాం. బట్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NO2 లో నైట్రోజన్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది, నైట్రోజన్ మాత్రమే బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. కరెక్టా? కాదు. నైట్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ చేయగలుగుతుంది, ఆక్సిజన్ బాండ్ ఫామ్ చేయగలుగుతుంది. నైట్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తే దాన్ని నైట్రిటో N అంటున్నాం. ఆక్సిజన్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తే మైక్ క్లోజ్ చేయాలి. నైట్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తేనేమో నైట్రిటో N అంటున్నాం, ఆక్సిజన్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తేనేమో నైట్రిటో O అంటున్నాం. సి కాదు, ఇది O. నిన్న కూడా చెప్పా. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మన ఆప్షన్ చెప్పు ఒకసారి, ఏమవుతుంది? సెకండ్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్? థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. ఎస్, అది కొంచెం మనం అర్థం చేసుకునే దాంట్లో ఉంటుందమ్మా, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లాస్ క్లోజ్ చేయొచ్చా, కంటిన్యూ చేయొచ్చా? డౌట్స్ ఎవరికైనా ఉన్నాయా ఇంకా? సో సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫున ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మిగతా వాళ్ళందరూ లైన్ లో ఉండండి. ఎవరైనా మీ సార్లు లైన్ లోకి వస్తారు. ఎవరున్నారు లైన్ లో? నోబడీ ఈస్ దేరా? సో ప్రతి ఒక్కరు వీడియో ఆన్ చేయాలని చెప్పా, ఇంకా ఒకరు ఆన్ చేయలేదు. ఎస్ గౌతమ్, ఈ వీడియో ఆఫ్ లో పెట్టున్నావు ఎందుకని? అట్లాగే ఇంకా ఎన్ సాయి సునీత వీడియో ఆఫ్ లో పెట్టావు. ఓకే, నేనైతే క్లాస్ ఎండ్ చేస్తున్నానమ్మా. రేపు క్లాస్ లో కలుద్దాం. అండ్ ఇప్పటి వరకు చెప్పిన టాపిక్స్ అర్థమవుతున్నాయా? ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఇంటి దగ్గర? ఓకే, రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళే సక్సెస్ అవుతారమ్మా. తెలివైన వాళ్ళు సక్సెస్ కారు ఎప్పుడు కూడా. గుర్తుపెట్టుకోండి, లాస్ట్ ఒక్క నిమిషం మాట్లాడతాను. తెలివైన వాడు ఎప్పుడూ సక్సెస్ కాడు. ఎందుకంటే వాడికి తెలివి ఉందని చెప్పి టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు, బద్ధకంగా ఉంటాడు. రేపు చూసుకుందాం, ఎల్లుండి చూసుకుందాం, నాకు తెలుసులే అని ఉంటాడు. తెలివి తక్కువ వాడే సక్సెస్ అవుతాడు. ఎందుకంటే వాడు తెలివి లేదని వాడు ఫీల్ అవుతాడు. ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అనుకుంటాడు, రెగ్యులర్ గా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడు. సో ఇక్కడ తెలివితేటలు అనేవి కన్సిడరేషన్ కానే కాదు సక్సెస్ కి. హార్డ్ వర్క్ అంటే కష్టపడి పనిచేయడం కాదు, ఇక్కడ రెగ్యులర్ గా పనిచేయడం అని అర్థం, ప్రతిరోజు పనిచేయడం అని అర్థం. సో ఎవరైతే రెగ్యులర్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే సక్సెస్ గెయిన్ చేస్తారు. సో మీరు అందరూ రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ఈరోజు క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇంటి దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండండి, మాస్క్ ధరించండి. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.